जय जगन्नाथ जय हिंद। स्मार्ट सिटी ऑनलाइन ऑटो ग्रुप यूट्यूब चैनल को आपण मान स्वागत। प्रथम थरक गोटे ऑटो गोटे कृषक गरीब कृषक परिवार गोटे ऑटो चालक पर्यटन गोटे कहानी सत्य सत्य उपर मैं कहानी रे कौन गाँ कौन व्यक्ति विशेष को दौनी किंतु एति सत्य सत्य उपर आधारित समस्ते जाना निहाती आवश्यक। समस्त अनुरोध सब्सक्राइब शेयर लाइक समस्ते करूँ स्मार्ट सिटी ऑनलाइन ऑटो ग्रुप यूट्यूब चैनल। मु दीनबंधु नायक स्मार्ट सिटी ऑनलाइन ऑटो मुख्य भाव प्रथम कहानी उपर सत्य सत्य उपर गोटे कहानी कहूया चाहूँगी भाई मैंने ये गोटे गरीब कृषक परिवार कहानी। प्रत्येक माँ बापार गोटे स्वप्न थाए जे मोर पुओ बड़ हेले डॉक्टर हम इंजीनियर हम नचेत गोटे कंट्राक्टर हो बा गोटे फिल्म स्टार गोटे क्रिकेटर कहीं के स्वप्न देखते कृषक हो कहीं ना कृषकर जो परिस्थिति सेटा आम समस्ते जो गरीब गाँव जो मैंने आसी से भल भाव समस्ते कृषक परिवार भावुची समस्ते जानती समस्त बिल बढ़ी था गाँव जो भाई मैंने आसिक भुवनेश्वर अच्छे कृषकर परिस्थिति के चाहते कृषक हो कारण तांको भली परिस्थिति पिला न हो कारण से पिला दिन जानी 60 वर्ष 70 वर्ष है सब केते सरकार आसिले केते सरकार गले कौन गरीब हटाओ देश बंचा जय जवान जय किसान यहाँ शुणी शुणी कान बधिरा हो गलानी ना कि कृषकर भल हो ना गोटे गरीब हटुची ना देश राजनीति चलुची आ समस्त की रोजगार गरीब जो समस्त शिक्षित पर लोक रोजगार देवाई गाँ गहली सदा बेले सब राजनेता आसते कहती जाते तेणुक गोटे माँ गोटे कृषक परिवार जन्म नहीं गोटे परिवार गोटे कहानी से भाई कहू जाऊँगी। गोटे कृषक परिवार गोटे पुटी जन्म है ता माँ बापा भी बहुत स्वप्न देखी पुटी जन्म है गोटे गाँव में कौन हम सी जाई गवर्नमेंट स्कूल पाठ पढ़े तथापि स्वप्न थाए मो पु भल पाठ पढ़ी गोटे चाकरी कर किंतु ट्यूशन किंतु देवा कष्टदायक होता कष्ट मस्ट 10वीं क्लास जाए पढ़ला पास कला बापा माँ जहाँ शुणी थे पुओ भी से शुणी शुणी आसला नेता आसती जाती केते केते प्रतिश्रुति दिखती प्रतिश्रुति करके जाती 10वीं पास करने भितर गोटे गरीब गाँवली पुओ युवकर गोटे गाँ गहली गोटे युवकर दुईटी सर्विस सहजरे मिली माने चिंता करती गोटे हूँ डिफेन्स लाइन ना गोटे हूँ पुलिस लाइन कहीं से जेहेतु फिजिकल रनिंग से मास्टर था से कटि जाती कौन ना रिटिन मेडिकल रे कटि जाती प्रायतः गाँ गहली सी भी सेम रिटिन मेडिकल कटि जाए कारण से पास करने कौन डिफेन्स लाइन चिन्ह परिचय दरकार कौन नेता एमएलए को चिन्ह परिचय दरकार बा कौन से हाईफाई लोक पैसा दरकार से नाला दिन से ग्रेजुएशन पर्यंत बहुत कष्ट बापा माँ करज बार्ज कर ग्रेजुएशन कंप्लीट करदे सांगसाथिक सहयोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सारे कौन कला बापा माँ कृषक कृषि कम साहाय्य कला सहित किसी इंटरव्यू देला बास निराश कौन चाकरी मिलने तारी भीतर भुवनेश्वर फेरंता भाई मैंने किसी चकाचक आसी बुझीबात कर बड़ स्वप्न देखले भुवनेश्वर आस बहुत पैसा इनकम कर कहीं गाँव में बस चाकरी ये भी साथी गला जेतु गाँव में कहीं बस से गोटे 5,000 7,000 गोटे जॉब कला खुशी भी रहा गाँव में बस 7,000 भी बहुत बड़ कथा कि बहुत सचोट था मद सिगरेट किसी खाए ईमानदार भी था जेहेतु बापा माँ शिखी तो 7,000 भी चली जाऊ दुख कष्ट आप भी जानते दुख कष्ट भी चली हम ठीक अच्छे तारी भीतर बापा माँ देखले पुओ तो रोजगार कला बाहागर करदे कौन थे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर झील सहित से झीर भी बहुत स्वप्न ये पुअर भी बहुत स्वप्न मुझे गोटे भल स्त्री बा भी मत भल पाठशाला दिए कर पढ़ी थो झीर भी स्वप्न झील बाहा भितर देखला 7,000 पुओ पाँच समय भी दे पार प्राइवेट जॉब देखिले समय भी दे पारे बसे खंडे दुख कष्ट चलैला मासक गोटे थोड़े छुट्टी थाए से छुट्टी भी मालिकर भी बहुत गाड़ी भी शुणी थाए गोटे दिन बंद कर दिए जेहेतु नुआ बाहागर थाए तार भर स्त्री कम्प्लेन बेस मालिकर कम्प्लेन
ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜେଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କହିଲା ନା ଆଉ ଚାକିରି କରିହେବନି, ତ ଏଥିରୁ ସଂସାର ବି ଚଳେଇ ହେବନି। ତାରି ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତି ଚାକିରି ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଥିବି, ଗୋଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସମୟ ଦେଉଥିବି, ୱିଥ୍ ଚାକିରି କି ସମୟ ଦେଇପାରୁଥିବି। ସେମିତି ଚାକିରି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଖୋଜି ହଇରାଣ ହେଇଗଲା। ଗାଁକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଁ ନିରାଶ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ବାହାରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ବସିଲା, କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଚାକିରି ବି ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏତେ ବି ପଇସା ନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେଠୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମନେ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଅଟୋ ଭାଇଟି ହସିକି ପଚାରିଲା, ଭାଇ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କହିଲା କ'ଣ କହିଦେଲେ ତମେ ଦୁଃଖ ମୋର ଲାଭ କରିଦେବ? ନା କୁହ ତ ଭାଇ ନା। ହସୁଥାଏ ଅଟୋ ବାଲାଟି। ସେଠୁ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି। ଫେର ହସିକି କହିଲା, ଭାଇ କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଛି, ଟିକେ କାହିଁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁ? କହିଲା କହିଦେଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ପଳେଇବ ନା, ଥରେ କୁହ ନା। କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିତରେ, ଦୁଃଖଟି କହିବା ଭିତରେ ଅଟୋବାଲାଟି ହସିଦେଲା। କାହିଁକିନା ସେ 700 800 1000 ଭିତରେ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଦୁଃଖରେ ନୁହଁ, ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକି ଦେଖିକି ଯେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ରୋଜଗାର କେତିକି କରୁଛି, ସେଇଟା ସେ ଭାବିକି ଟିକେ ହସି ଦେଇଥିଲା ଅଟୋ ଭାଇଟା। କହିଲା କାହିଁକି ହସିଲ? କହ ତମେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର, ତମେ ପାଠ କୋଉ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛ? ସେ କହିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ପଚାରିଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା? କହିଲା କୋଉଦିନ 700, କୋଉଦିନ 800, କୋଉଦିନ 1000, କୋଉଦିନ 1200। ତାରି ଭିତରେ ଦେଖିଲା ରେ ତ ମାସକୁ 20-25 ଆରାମସେ କମୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ 7-8 ହଜାର କମିବି? କହିଲା କେମିତି ସିଷ୍ଟମଟା ସେ ସବୁ କହିଲା, ଏମିତି ଏତିକି ଟଙ୍କା କମୁଛି, ଏତିକି ସମୟ ଖଟୁଛି। କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେବ କି ଭାଇ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଟୋ ଚଲେଇବି, ଆଉ କିଛି ଅଟୋ ପାଇନି, ବହୁ ହତାଶ ହେଇଗଲିଣି। କହିଲା ହଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ହଁ କଷ୍ଟ କରିବା, ବହୁତ ସୋଦା ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଲାଇନରେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଅଛି। ନା ହଁ ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ତ ଇନକମ୍ କରିବି ଆଉ। ସେଠୁ ସେ ଭାଇଟି ଶିଖେଇଲା, 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଶିଖିଗଲା ପରେ କହିଲା ଗୋଟେ ମାଲିକରୁ ଠିକ୍ ବୁଝେଇଦେଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଚଲେଇଲା। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ଇନକମ୍ କଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିଲା, ସ୍ୱାମୀ ବାପା ମାଆ ବି ଖୁସି ହେଲେ, ଯାହା ଭଲ 2 ପଇସା ସମୟ ବି ଦେଇପାରିଲା। 15 ଦିନ ଖଟିଲା, ଗାଁକୁ 5 ଦିନ ଯାଇକି ସମୟ ଦେଲା, କେହି ଗାଳି କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆସିକି ଅଟୋ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋ ବୁଝିଲା, 5 ଦିନ ୱେଟ୍ କଲା, ଫେର ଏମିତି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲା। 15 ଦିନ 20 ଦିନ ସମୟ କରିଥିବେ, ଫେର ଗାଁକୁ ଯାଇ ଡାକିଥିବେ, ଯେହେତୁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଖୁସି ହଉଥିବ, ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ, କିଛି ପଇସା ଆଣିକି ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ପଇସା ଭଲ କଞ୍ଚା ପଇସା ହଉଥାଏ ଅଟୋରେ। ତାରି ଭିତରେ ଏମିତି ଅପଡାଉନ୍ ହେଲା। କୋଉଦିନ 5 ଦିନ 8 ଦିନ ମାଲିକ ପରେ ମାଲିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଯିଏ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଟୋ କିଣିଦେବି, ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବି, ଭଲ ପଇସା କମେଇବି, କାହିଁକି ମୁଁ 8 ଥର ମାଲିକ ଚେଞ୍ଜ କରିବି? ମୁଁ ନିଜେ କରଜ ବାରଜ କରି ଗୋଟେ ଅଟୋଟି କରିଦେଇଛି। ତାରି ଭିତରେ ତାରି ଗୋଟେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଛି, ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାରି ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି, ଚକାଚକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଲି ଦେଖିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଆଗରୁ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିକି ଆସିଛି, ଜାଣିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି, ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବି, ସେଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଫେରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହାନା ଖୋଜିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ନାଇଁ କେମିତି, ଯେହେତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ମନା କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ମାଆ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତମେ ରହିବ ଗାଁରେ। ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦରକାର, ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବି। କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଅଟୋ ଚଲେଇଛ, କାଲି ମୋ ପୁଅ ଅଟୋ ଚଲେଇବ? ମୋ ପୁଅ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଠି ବି ଭାବିଲା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଭୋଗୁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ଭୋଗନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଗନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ନା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଲା, ମଝିରେ ସପିଂ ମଲ୍ ବୁଲେଇଲା। ତାରି ଭିତରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଯଦି 5000 ପାଉଥିବେ, ସେ 20,000 ପାଉଛୁ। ଗୋଟେ କାର୍ ଯଦି ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି କାର୍, ମାନେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ନଜର ଥାଏ ମାନଙ୍କର ଉପରେ। ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁନି, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ପୃଥିବୀଠୁ ବଡ଼ ମା, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ, ସେହି ନାରୀ, ସେହି ମା, ତାଙ୍କର ତୁଳନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା କୌଣସି। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଥାନ୍ତି, ବା ଅସାମାଜିକ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସାମାଜିକ, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, ବା ଧନ ଲୋଭ ବର୍ଷବତୀ ହେଇକି କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନେ ବି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ।
ମୁଁ ସେଇଭଳି ଆଜି ତାର ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଡ଼େ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଅଟୋ ଚଲାଉଥାଏ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯିବ ରାତି 10ଟାରେ। କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ରହିବ, ମୋ ପିଲା ଭଲ ରହିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ତା ଭିତରେ ଦେଖିବି। ତାରି ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ବି ସନ୍ଦେହ କରେନି, ଯେହେତୁ ସବୁ ଯୁବକ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତିନି ନା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ସ୍ୱାମୀକି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗେ ଏ ସଂସାର। ମୁଁ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କଲେ ବା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯେତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କଲେ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତ ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଯିଏକି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଛି ଯେ ମୁଁ 60-70 ହଜାର ଦରମା ପାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ତାରି ଲୋଭ ଧନର ଲୋଭ ହେଇକି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏମିତିକି ପର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିନି, ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ରାତି ଏକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲରେ ରହିବ, ମୋ ବାପା ମାଆ ଭଲରେ ରହିବ, ମୋ ପିଲା ଭଲରେ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଛି ମୁଁ 7 ଜନ୍ମ ଶପଥ ନେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ସୁଖରେ ରଖିବି। ବାପା ମାଆ ବରଂ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ବୁଝେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ତ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ନା। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛି। ତାପରେ ଚୋର ଘର ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ ଭାଇମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତିଆ ହଉ ଆଜି ନ ହଉ କାଲି ଧରା ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ କାନକୁ ଆସିଗଲା, ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଏଭଳି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ